साली रह गया बैठ जाओ यार किसका रह गया फोटो ही नहीं है यार अब आप पीछे हो जाओ पीछे लगे दोबारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूची संगत को बेनती है कि प्रेस को संबोधित करते समय कोई विषय बोले ना। प्रधान साहब ने प्रेस को संबोधित करना है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਚੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ सेवा करते हुए जो प्रबंध किए है, कोविड केयर सेंटर खोलना, हॉस्पिटल खोलना और उहदे करके समूची संगत ने दिल्ली की फतवा दिता और जित जी हासिल हुई है। मैं समूची संगत का जिसे धन्यवाद करता, मीडिया राही धन्यवाद करता पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जी का, जिन्हों के नेतृत्व के इलैक्शन लड़ी और दिल्ली के इहो जी जित हुई जिथे जिस वक्त सरकार पूरा जोर ला रही सी, भावें वो केंद्र की सरकार हो, सूबे की सरकार हो, कोई इन्होंने हीला नहीं छड़िया सानू साडे खिलाफ लड़न का, क्योंकि असीं बहुत वड्डी लड़ाई जिहड़ी किसान भरावां दी जिहड़ी लड़ी उहदे करके उन्हां दे दिलां दे विच भी किसी तरीके दा और पंजाब दे करके भी इन्होंने पूरा जोर लाया कि किसी तरीके इस पार्टी को हराया जाए। मगर संगत ने इन्ना वड्डा आशीर्वाद दिता। मैं समूची संगत का धन्यवाद करदा और बेनती करदा कि इसी तरीके दे नाल आपां सारे मिल के गुरु पंथ की सेवा करिए अगले आने वाले 4 साल और श्रोमणी अकाली दल की जी जित है समूची दिल्ली की जित है। मैं समूची दिल्ली वासियों को एक बार फिर तो बहुत बहुत बधाई देना। मैं हम बेनती करांगा सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा प्रधान दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तुहाडे नाल अपने विचार रखने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दिल दियां गहराइयां चों पिछे होना पैना यार, थोड़ा पिछे। मैं दिल दियां गहराइयां चों दिल्ली की सारी संगत का शीश नवा के कोटान कोट धन्यवाद करदा। दिल्ली की संगत ने एक बहुत बड़ा फतवा दिता है जो पिछले 2 सालों तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मानवता की सेवा के अंदर जिस तरीके देश और दुनिया के अंदर सिखी का प्रचार ते प्रसार किया, इस मानवता की सेवा के अंदर दुनिया भर च जो महामारी का दौर सी उन्होंने लोगों की बाह फड़ी जिन्होंने जरूरत सी और देश ने एक संदेश दिता कि साडी सिख कौम की ताकत की और साडी सेवा की है। अज जो सिख कौम ने इन्ना वड्डा श्रोमणी अकाली दल नूं एक फतवा दिता है, देश और दुनिया के सिखां नूं यह भी दसना कीता है कि क्यों सानू पंथ जरूरी आ, क्यों सानू पंथ दीयां रवायतां नाल चलण वालियां पार्टियां जरूरी ने, क्यों सानू श्रोमणी अकाली दल क्यों सानू जरूरी आ, क्यों श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता जरूरी आ, क्यों जिहड़े लोग पंथ नूं पाड़न की कोशिश करते आ उन्हां नूं हार देनी जरूरी आ। ये दिल्ली के लोगों की बहुत वड्डी जित हुई आ। श्रोमणी अकाली दल नूं 27 सीटां और विरोधियों नूं किसी नूं 1 किसी नूं 2, ये सारे लख कोशिशों के बाद 46 कैंडिडेट लगाने वाले लोगों नूं 2 सीटां आईयां ने। मैं खास तौर पर देश और दुनिया च वसदे सिखां नूं अजे जरूर कहना चाहुंदा है, ये तुसीं जो साडे लई प्रचार ते प्रसार कीता है, मैं NRI वीरां दा बहुत धन्यवाद करदा हां। साडियां मातावां जिहड़ियां साडे लई नित अरदासां करदियां पईयां सी, साडियां भैणां जिन्हां ने साडे लई अरदासां कीतीआं
ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਲੱਖ ਯਤਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਅੰਦਰ 450 ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 250 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं हुण बेनती करांगा श्रोमणी अकाली दल के कौमी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, वो संगतां नूं बधाई देणगे। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सब तो पहले मैं फतेह अर्ज करदा हूं, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बधाई देना चाहना दिल्ली की संगत नूं जिन्हां ने बड़ा इतिहासिक वर्डिक्ट दिता है। सिख कौम दुनिया विच कली कौम है जो अपने गुरु घरां दी देख रेख, सेवा संभाल इलैक्टेड पार्लीमेंट चुन के करती है। आ जिहड़े इलैक्शन हुंदे है हिंदुस्तान दी कॉन्स्टिट्यूशन दे थल्ले हुंदे है, इलैक्शन कमीशन कराउंदा है ते सारी सिख संगत अपनी पार्टी चुनती है जिन्हों वो सेवा देना चाहती है। मैं समूची सिख संगत देश विच धन्नवादी है कि लगातार उन्होंने श्रोमणी अकाली दल नूं लायक समझिया ते श्रोमणी अकाली दल दे ही सिर ते हथ रखिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलैक्शन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते राजस्थान तो हुंदा है। 100 साल हो गए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बने नूं। 100 सालां च जिन्ने भी इलैक्शन होए है 100% इलैक्शन श्रोमणी अकाली दल नूं सिख कौम ते सिख पंथ ने फतवा दिता है सेवा करने वास्ते। उवें ही दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमेटी बनाई गई
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MC MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ, 46 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ 2 ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕੱਲੀ 46-2। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਬੂਥ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 30% ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 30% ਵੋਟ ਪੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 30% ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 27 ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾ ਜਿਤਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿਕਟ, ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ, ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਊਸ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। Any other query? ਕੀ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਅਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ।